मेरे पेपर का सिरलेख है पंजाब विच दलित पछाण ते चेतना का मसला समकाली पंजाबी कविता के हवाले नाल कि इस नुकते बारे चर्चा करदे सब तो पहला सवाल ये पैदा होंदा है कि दलित पछाण का मुद्दा क्यों जरूरी है। हालांकि ये मसला भी थोड़ा जिहा छुया गया सी, पर मैनूं लगदा कि इत्थे थोड़ी जी एक इंपॉर्टेंट गल मैं नाल जोड़नी चाहुंदा किते असीं पछाण के मसले नूं उठा के समाज विच किसी तरह की बेचैनी तो नहीं पैदा कर रहे होवांगे। असीं जाणदे हां कि ग्लोबलाइजेशन के दौर विच स्थानक पछाणां बारे बहस सिखर उपर है। एक पासे तां इन्हां पछाणां नूं समय के अनुकूल ते बहुत ही लोड़ींदी चेतना कह के विचारिया जा रहा है, दूजे पासे दावे किए जा रहे हैं कि बराबरी वाला समाज सिरजण लई पछाणां प्रति चेतनता जरूरी रोल अदा कर सकती है। दूजे पासे इन्हां पछाणां की राजनीति नूं समाजिक संरचना नूं बिगाड़ के पूंजीवाद के हक विच भुगतदियां समझा जा रहा है। ये दावे किए जा रहे हैं कि स्थानक पछाणां नूं खास तवज्जो दे के समाज दीआं दमित धिरां नूं आपस विच पाड़न की राजनीति हो रही है। ये मैं कोट किया। मैं इसनूं एक उदाहरण राहीं समझा जा सकता कि पंजाब विच जदों सिख पछाण के मसले नूं मुखातब होया जांदा है तो इसनूं बचाउण लई बहुत अहम समझा जाता है कि हिंदुस्तान की विभिन्नता बचाउण लई सिख पछाण की अहमियत उपर बल दिता जाना चाहिए है तो इस उपर बल दिता भी जाता है। परंतु जदों कोई पंजाब विच दलित पछाण की गल करदा तो मन्निया जाता है कि इस पछाण नूं उघाड़ के असल 'च ब्राह्मणवादी विचारधारा के मुकाबले सिख विचारधारा नूं कमज़ोर कर रहा है। पंजाब विच बहुत गिणती लोगों का धर्म सिख धर्म है जो कि सिद्धांतिक रूप में जात पात नूं स्वीकार नहीं करता। राजनीतिक तौर पर लंबा समय इस्लाम का प्रभाव रहा तो वह भी सिद्धांतिक रूप में जात पात तो इनकारी है। पंजाब विच वंड तो बाद भावें इस्लामिक लोगों की बहुत ही गिणती पश्चिमी पंजाब विच रह गई, पर उसका इतिहासक असर हाले भी पूर्वी पंजाब विच दिखता है। ताकि इस समय जाति पाती पछाणां का मसला पंजाब दी भारती ब्राह्मणवाद नाल लड़ाई नूं कमज़ोर करता है कि ये मसला जानबुझ के उछालिया जा रहा है। जो पिछले समय में पंजाब के पिंडां 'च उभरवें रूप में सामने आईयां कौमें या जाति लड़ाइयां का नेड़ियों विश्लेषण करते हैं तो इस विचों बहुत वार दलित धर जेतू होकर निकलती है। इसलिए मेरे को कुछ रैफरेंस है ने। मेरा जिला मानसा है, उत्थे दो घटनावां खास तौर पर बंस सिंह झब्बर कांड नाल तुसीं सारे जाने जानते होवोगे। पिछले दिनी मौजो पिंड दे विच एक घटना वापरी, उस मसले बारे भी तुसीं जानते होवोगे। होके निकलती है, वो अपने जाति गौरव नाल सामणी धिर नूं वंगारदी है। वरतारा भारत नालों वखरा है, पर समकाली पंजाबी कविता विच वरतारा इस तो वखरे रूप में दिखता है। समकाली पंजाबी कवि दलित धिर की पेशकारी बहुत डरे हुए रूप में पेश करता है। उस कोल दलित पछाण के गौरव का वरतारा नहीं है। मतलब मैं इत्थे कुछ कवियों कोट किया, मदन वीरा, हालांकि जिहड़े कुछ कवि जिन्होंने मैं लगता कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर तरीके नाल कलर माजरी ने, मदन वीरा ने, मैं उन्होंने कोट कर रहा कि वो इसनूं किवें दिखाउंदे ने। जो विरसे च मिली मेरी निमन जात है, यही मेरी कुल पूंजी, मेरी बख्शिश मेरी सौगात है। मरण या दूसरा उन्होंने एक होर कविता, मरण मारन लई सड़न साड़न लई तां बहुत सी, मत्थे 'च गोली वांग बज्जिया अखौती निमन जात दा मिहणा। दलित पछाण के मसले नूं समझण लई पंजाब की धार्मिक संरचना नूं समझना पवेगा। पंजाब के बहुते लोगों का समुच्चा कार विहार धार्मिक दायरिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। बहुता पंजाब पिंडां ਵਿੱਚ वसदा है तो पिंड हाले भी आधुनिकता तो टुटे हैं। जिमें जे हैबरमास ने कहा कि आधुनिकता अधूरा प्रोजैक्ट है, इसनूं प्रतੱਖ रूप में पंजाब में देखा जा सकता है। जिथे पंजाब की शहरी पढ़ी लिखी जमात पूरी तरह आधुनिकता ग्रहण कर चुकी है, उत्थे पंजाब के पिंड हाले भी इस तो भेजे हैं। पंजाब के पिंडां का ताणा बाणा पूरी तरह जगीरदारी निज़ाम का है तो पंजाब के पिंडां ते शहरां विच ये पाड़ा दिनों दिन वध रहा है। ये वरतारा दलित चेतना नूं समझदिआं भी सामने आउंदा है। जिथे पंजाब के पिंड हाले भी उस तरह की धार्मिक संरचना में बजे हुए, उत्थे शहरी मिडल क्लास इस तो वक्री तरह जिउंदी है। पिछले 20 सालों में पंजाबी विच दलित संवेदना वाली कविता लिखण वाले बहुते कवि इसे नौकरी पेशा शहरी जमात विचों आउंदे हन। इन्हां कवियां दी कावक संवेदना यूनीवर्सिटियां के अकादमिक माहौल विचों प्रवान चढ़ी है। असीं भली भात जाणदे हां कि पंजाबी अकादमिकता लंबे समय तो प्रगतिवाद के प्रभाव हेठ रही है। प्रगतिवादी विचारधारा ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ समाज की उपज मनती है तो समाज ਨੂੰ आर्थिक आधारां ते दो जमातां ਵਿੱਚ वंडी हुई मनती है। इसे प्रभाव के अधीन पंजाबी की दलित कविता दलित पछाण ਨੂੰ लांभे रख के सिर्फ आर्थिक आधारां पर फोकस करन लगती है तो दलित पछाण के मसले ਨੂੰ ਨੂਣ तेल ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ तक सीमित कर दिंदी है। कोट कर रहा मैं ढिल्लों ਨੂੰ, भगवान ढिल्लों ਨੂੰ, ਉਹ पत्थर की मूर्त ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ कहे ना कहे पर उसका दिल आखदा है कि उसनूं ਤਾਂ सिर्फ रोटी ने मारिया है। ਜਾਂ इस तो अगे लिपि ਦਾ महादेव की कविता 'ਚ कोट कर रहे हैं कि रोटी इतिहास तो पहला नहीं, इतिहास रोटी का गवाह है। सब बच्चों को भुख बराबर लगती है, सब बच्चों दी भुखियां अंदरां बराबर पीड़ पैदा करदियां हन। दिल्ली की कुर्सी दिल के नाल सिद्धांत की मंग करती है। असल में पंजाबी का दलित संवेदना वाला कवि भी प्रगतिवाद में ट्रैप हो गया है। वो दलित मसले में सिर्फ आर्थिकता तक घटा के देख रहा है। दलित इशू का आर्थिकता एक पक्ष तो है पर सिर्फ एक पक्ष नहीं है। इसलिए पंजाबी कवि दलित मसले में समझण की समर्था में नहीं, एक
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਰੰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੰਚਨਾ ਅਕਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਕੋਲ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਚਿਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈਜਮਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦਿਆਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਏਕਲਵਿਆ ਦੀ ਦਰੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੋਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚਿਹਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਦਰਾਵੜ ਭੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਾਵੜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਵਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਪਾਂ ਤਾਈਂ ਭਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੇਟਿਆ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਏਕ ਪਿਤਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਨੀਤ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਜਮਾਨਿਕ ਬਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਦੀ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰ ਸਮਕਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਿਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ, ਗਿਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੂੰਡਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਦਿਨ ਨੇ ਨੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਦਰੋਂਬੇਦਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜੜ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਕੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਇਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਉੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਯੰਗਰ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੂ ਵੇਅਰਸ ਮੇਕਅਪ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਨਾਇਕਤਵ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਕਲਵਿਆ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਅਪਵਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਅਪਵਾਦ ਨੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਵੇਂ ਥਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਜਮਾਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕਿਤੇ 2-4 ਕਵੀਆਂ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।